बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सज्जनों ते मित्रों, हयाती तो हर बंदा गुजारदा है। एक सफ़र है जिहड़ा हर हाल च पूरा करना है। दिन महीने साल लंघते जाते हैं तो बंदा अपनी मंजिल वल टुरदा जाता है। अखीर एक दिन वो मंजिल उन्होंने अपने अंदर जी समा लेंदी है कि बाकी यादां बचदियां ने या फिर मिट्टी दी ढेरी। इस दुनिया तो लोग आउंदे जाते हैं, बहुत घट अजिहे हुंदे ने जिहड़े अपने अज़लां दे वादे पूरे करके रब दे हजूर पेश हुंदे ने। मैं नमाणा मेरी की औकात, सवाए इस तो कि मेरी निस्बत उन्हां नाल है जिन्होंने मैं रब दा नेक बंदा समझदा हाँ। मेरी मुराद जनाब मुजद्दिद नात हज़रत हफीज़ तायब होरां तो है। अज उनकी सालगिरह है। 14 फरवरी का दिन हफीज़ तायब होर दियां यादां लैके आउंदा है। उन्हां मुहब्बतां ते शफकत का एहसास लैके आउंदा है जे तो मैं कभी भी महरूम नहीं रहा। कल पंजाब हाउस उनकी सालगिरह का इकट्ठ किया गया। सज्जना मित्रों भरवीं रद्द की रब दे इस नेक बंदे दियां यादां सांझियां कीतियां। इस इकट्ठ विच वो लोग भी रलती सन जिहड़े हफीज़ तायब होरां नाल मुलाकात का शरफ हासिल कर चुके सन तो बहुत सारे अजिहे जिन्हें उन्होंने सिर्फ ना ही सुनिया सी। अजिहे भी सन जिन्हें उन्होंने कलाम पढ़िया तो इस कलाम राही इश्क हकीकी दी मंजिलां तय करते हुए उस राह के मुसाफिर रहे जिथे रब ते बंदे में फर्क नहीं रहिंदा। मतलब ये कि जदों तुहाडा अमल रब दे हजूर कबूल होने लग पवे तो फिर तुहाडे किरदार में एक खास किस्म की तब्दीली विखाई दिंदी है। तुहाडे अंदरों दुनिया का लालच, लोभ तो रैफरी खत्म हो जांदियां ने। तुहानूं एहसास हुंदा है कि तुहाडा हर काम ते अमल रब दी निगरानी विच है। बिल्कुल इंज जिवें तुहाडे हर पासे CCTV कैमरे लगे हुए होण जिन्हां दी फुटेज उस हस्ती कोल पड़ रही होवे जिन्हें तुसां कल वापस परत के हिसाब देना है। हफीज़ तायब होरी रब दे अजिहे अजीम इंसान सन जिन्हें अपनी पूरी हयाती इश्क मुस्तफा की राहनमाई विच गुजारी। रब ने उन्होंने बहुत अता किया। सब तो वड्डी दौलत इज्जत ते वकार। ये बावजूद मैं कभी भी उन्होंने ये सोच इख्तियार करदिया नहीं वेख्या कि वो मरूर होए होण या फिर उन्होंने कभी ये सोचा होवे कि मैं अदब या नात दे खेतर का उच्चा ना हाँ। उन्हें जद भी गल की आजजी ते इनकसारी ना की। आजजी उन्हें तबीयत का मुस्तकिल हिस्सा रही। जवानी तो लैके अखीरी अमल तिकर उन्हें रब दे हजूर की नात नूं अपनी हयाती का मकसद बनाए रखा। वो इत्थे सन तो तद भी साडे लई बाइस बरकत सन। रुखसत हो गए तां भी उनकी मुहब्बतां ते बरकतां रब की रहमत बन के साडे नाल ने। कल पंजाब हाउस होने वाले इस इकट्ठ ने रलतियां दा ईमान ताज़ा किया तो हर बंदे ने वो फैज़ पाया जिहड़ा रब दे महबूब दे सच्चे आशिकां दी मजलिस चों नसीब हुंदा है। अजिही अता जिहड़ी हर किसी नसीब नहीं हुंदी, वो रहमत जिहड़ी खास कर रब दे बंदियां दी मजलिस दा हिस्सा हुंदी है। हफीज़ तायब होरी रब दे अजिहे नेक वली सन जिनका फैज़ अज भी जारी है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकां उत्ते तायब जी की लिखी नात की सूरत ये फैज़ रहमत बन के जारी रहेगा। सज्जन प्यारे हो, कल का दिन साडे लई इस करके भी अहम सी कि पंजाब हाउस ते अल मुस्तफा वैलफेयर ट्रस्ट वालों मुस्तफा टाउन, एजुकेशन टाउन, वारस कॉलोनी ते गिरदोनवा के वसनीकां लई जदीद फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्ताह किया गया। एक मुख्तसर जी तकरीब हुई जिहदे विच अल मुस्तफा ट्रस्ट की मैनेजिंग डायरैक्टर नुसरत सलीम ते उहदे नाल उचेचे परौणे साबिक चीफ जस्टिस लाहौर मोहतरम जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद कासिम आ रहे सन। इस तकरीब में सज्जना मित्रों ने बड़ी मुहब्बत नाल रलत की तो अल मुस्तफा ट्रस्ट वालों समाज सेवा लई वक्को वक् मनसूबों की चाहत पाई। मैं हमेशा आखदा आया हाँ कि समाज सेवा अजोके वेले की अजिही इबादत है जिहड़ी रब दे हजूर बहुत वड्डा दर्जा रखती है। अजिहे वेले विच हर बंदे नूं जदों आपणों अपनी पई है दूजिਆਂ ਦੇ दुख दर्द का एहसास करना कोई छोटी गल नहीं। खासकर लोगों
ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤਫਰੀਕ ਦੇ ਉਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੇਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਜੀਵ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਵੀਰ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਜਿਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਲ ਮੁਸਤਫਾ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਅਲ ਮੁਸਤਫਾ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਮੈਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਅਲ ਮੁਸਤਫਾ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਅਜ਼ੀਮੋ ਸ਼ਾਨ ਮਨਸੂਬਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਮਾਮ ਤਰ ਵਸਾਇਲ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਰ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਜਿਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਮੁਜੱਸਮ ਮਿਸਾਲ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਮਜਦ ਮਲਿਕ ਹੋਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਢੇਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਰਫਾਕਤ ਦਿਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੀ ਬੇਤਕਲਫੀ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹੋ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਹੁਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਜ ਉੱਤੇ ਗਾਲਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਹਦਾ ਅਤੇ ਵਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੂਰ ਬਣ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਵੋ ਜ਼ਵਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਜਦ ਮਲਿਕ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਅਜਿਹਾ ਨਫੀਸ ਇਨਸਾਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਮਜਦ ਮਲਿਕ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂਚੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਜ਼ੇਰੇ ਬਾਸ ਆਈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕਾਲਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਜਦ ਮਲਿਕ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂਚੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ ਬਲਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਵਸਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਫੀਜ਼ ਤਾਇਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਓ। ਅਲ ਮੁਸਤਫਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਪਾਓ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਮਜਦ ਮਲਿਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਰੱਖੇ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।